مگر اس سب سے بڑھ کر اللہ کا ہم پر ایک احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یوں تو اس کائنات میں کروڑوں اربوں انسان آئے ہیں، ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے دنیاوی تعلیم اتنی حاصل کی کہ MBBS کہلائے، یا مگر MBBS کی ڈگری تو حاصل ہو گئی، انجینئر بھی بن گئے، جج اور وکیل بھی بن گئے، مگر پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہیں۔ انہیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پتھر ہے، یہ ہماری فریاد رسی کیا کرے گا، کیونکہ ہم نے دنیا کو آخرت کے مقابل میں دنیا کو ترجیح دی۔ ہم نے اس دنیا ہی کو سب کچھ مان لیا۔ ہم نے یہ سوچا کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، جو زندگی یہاں کی ہے بس وہی ہے، اس کے بعد چار لوگ کاندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان چھوڑ آئیں گے، اس کے بعد کا کوئی معاملہ نہیں۔ اصل زندگی تو وہاں شروع ہوگی۔ یہاں تو یہ مختصر سی زندگی ہم لے کر کے آئے ہیں، 50 60 70 سال کے لیے۔ جو کچھ یہاں پر ہم کریں گے اس سب کا حساب ہمارا وہیں سے شروع ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہیں اور اس دنیا سے فائدہ بھی لیتے رہیں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے غرق نہ ہو جائیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے، تو تقوی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کبھی جنگل سے گزرے ہو؟ تو اس سائل نے کہا تھا کہ ہاں جنگل سے گزرے ہیں۔ کہا کس طریقے سے گزرے؟ کہا کانٹے دار پیڑ پودے بھی ہیں اور میں اپنا دامن اس طریقے سے بچاتا ہوا گزر گیا کہ کوئی کانٹا میں نے اپنے دامن میں لگنے نہ دیا۔ کہا تقویٰ بھی یہی ہے کہ انسان دنیا میں رہے، اس دنیا میں سفر بھی کرتا رہے اور اس دنیا کی رنگینیوں سے اپنے دامن کو بچاتا رہے، یہی چیز تقویٰ کہلاتی ہے۔ یہ مثال بیان کی انہوں نے۔ تو معزز سامعین کرام، اس دنیا سے فائدہ بھی ہم لیتے رہیں اور اس دنیا کی رنگینیوں میں ہم مدہوش نہ ہو جائیں۔ چیزوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے اچھی تعلیم، سب سے اچھا مذہب اسلام، اور جب آپ غور کریں گے تو ہر برائی اسی سب سے اچھے مذہب کے ماننے والے لوگوں کے اندر پالیں گے۔ ہر برائی آپ کو مل جائے گی۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو بھی کہ جھوٹ بولنے میں مسلمان اول ہے۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب سے کچھ وقت پہلے مسلمانوں کے نام کی قسمیں کھاتے تھے غیر مسلم، اپنے فیصلے اپنے معاملات لے کر کے مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہ مسلمان قوم جھوٹی نہیں ہوتی، چلو ان سے فیصلہ کرا لے۔ مگر آج لوگ تانا دیتے ہیں کہ مسلمان ہو کر کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور فقط اتنا ہی نہیں کہ ہم مسلمانوں نے غیروں کے طریقے کو اپنایا، بلکہ وہ برائیاں جن کو قرآن نے صراحتاً حرام فرمایا ہے، ان برائیوں کو بھی مسلمانوں کے اندر ہمارا دیکھیں گے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ سے سوال، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو قل فیہما اثم کبیر، اے محبوب آپ فرما دو اس میں بڑا گناہ ہے۔ آج شراب نوشی مسلمانوں میں نہیں ہے کیا مسلمان شراب نہیں پی رہا؟ آخر کیا ہوا ہمارے ایمان کو؟ ہم اس رسول ہاشمی کا کلمہ پڑھنے والے، اس نبی برحق کا کلمہ پڑھنے والے جس نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی، ہم جہنم میں گرنے ہی والے تھے کہ اس رسول نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دیا۔ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بروز حشر جب ہم اس نبی محسن اعظم کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، کیا تو ہم وہاں پر جواب دے سکیں گے کہ ہم نے شراب کس لیے پی تھی؟ آپ توجہ کریں ان چیزوں پر، غور کریں۔ جس برائی کو مٹانے کے لیے مسلمان نے جنم لیا تھا اسی برائی کو ہم نے اپنا لیا۔ مسلمان قوم اس لیے نہیں آئی اس دنیا میں کہ وہ جھوٹ بولے، مسلمان قوم اس لیے نہیں آئی کہ وہ جوا کھیلے، مسلمان اس لیے پیدا نہیں کیے گئے کہ وہ شراب نوشی کریں۔ مسلمان قوم تو اس لیے بنائی گئی کہ جہاں بھی کسی بھی طریقے کی برائی ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے مسلمان آئے اس دنیا میں، اس کو ختم کریں مسلمان۔ یہ مسلمانوں کا کام ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ ہم شراب پئیں اور پھر ہم یہ کہ ہم مکمل مسلمان ہیں، تو یہ کیسا اسلام ہے؟ شراب نوشی
जुआ खेलना, ये सब चीजों तो इस्लाम में हराम है। इस्लाम में इन चीजों की गुंजाइश ही कहाँ है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, हमें गौर करना होगा। हमारा ईमान तो इतना मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए था। तो गुनाह की दावत भी दे तो हम उसकी गुनाह की दावत को भी ठुकरा दें, उसकी दौलत को भी ठुकरा दें। आप तवारीख का मुताला करेंगे तो कैसे कैसे जाबाजों ने इस्लाम की आगोश में जन्म लिया है, कैसे कैसे जो है इस्लाम के मानने वाले इस दुनिया में रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जब शाम में, मुल्क शाम में जब जंग हो रही थी, आप 80 साथियों के साथ में शाह रूम की हिरासत में चले गए। वहां आपको कैद कर लिया जाता है। तो जो मुल्क का, जो रूम का बादशाह था, शाह रूम, उसने बुलाया हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु को और कहा कि मैं आपको अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा और मेरी एक खूबसूरत लड़की है जिसके साथ में तुम्हारी शादी भी करा दूंगा। बस शर्त एक छोटी सी है, वो शर्त ये है कि तुम्हें इस्लाम छोड़ना पड़ेगा, हमारा दीन अपनाना पड़ेगा। तो तारीख के सफ़हात पर सुनहरी हुरूफों से ये वाक़या मरक़ूम है, आज भी लिखा हुआ है, ये ज़मीन गवाह है। अगरचे वो वाक़या हमने नहीं देखा मगर इस सूरज ने देखा है, इस सूरज भी शाहिद है, ये ज़मीन भी गवाह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु शाह रूम से कहते हैं, ऐ मुल्क रूम के बादशाह सुन ले, तू सारी दुनिया की सल्तनत भी मेरे नाम कर देगा, उसके बावजूद भी अगर तू मुझसे ये उम्मीद रखता है कि मैं इस्लाम का दामन छोड़ दूंगा तो तू भूल जा, तू जमीन और आसमान ही क्या, तू चांद और सूरज भी ला करके मेरी हथेली पर रख देगा, मैं इस्लाम के दामन को हाथों से नहीं छोड़ूंगा। ये ईमान था उनका। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने इतनी बेबाकी से जवाब दिया, किसके दरबार में खड़े होकर? कोई आम इंसान नहीं था, रूम का बादशाह था। एक हुक्म करता तो आपका सर तन से जुदा कर दिया जाता, मगर नहीं, ईमान में हरारत थी। रूम के बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था, अगर तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर नहीं है तो फिर मैं तुम्हारे तमाम साथियों के साथ में तुम्हें खौलती हुई तेल में जो है डाल दूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप डरे नहीं और ऐसे माहौल में भी आप सहमे नहीं। हम आज कहते हैं ना कि रसूल पाक के नाम पर जान दे देंगे, हमसे दाढ़ियां नहीं रखाई जा रही। अजान की आवाज सुनकर के हम घर से मस्जिद तक नहीं आ सकते। यही तो तमन्ना होती है ना, कभी जिक्र चलता है तो हम बड़ी बेबाकी से कह देते हैं कि काश हम होते हुसैन आजम के जमाने में, उनके साथ शहीद हो गए होते। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, वक्त रहते भी अजानों की आवाज कानों से टकराए, जो अजान की आवाज हमें घर से मस्जिद तक नहीं ला सकती, क्या हम जंग के मैदान में जाने के लिए तैयार हो जाते? कुछ नहीं, फकत ये बातें हमारी जुबान पर हैं। जिनका ईमान मजबूत और मुस्तहकम होता है वो कहा नहीं करते बल्कि वो कह करके दिखाया करते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बादशाह रूम से कहा था कि तू मुझे धमकी देता है खौलते हुए तेल में डालने की, अगर सुन ले तू हमारी बोटी बोटी भी कर देगा, हमारे जिस्म के हर औज़ा को अलग कर देगा, उस वक्त भी हम दामन मोहम्मद को छोड़ नहीं सकते। और सुन ले नादान, तू जान मांगे तो हम जान दे देंगे, तू माल मांगेगा तो माल दे देंगे, मगर ये ना हमसे हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रदियल्लाहु ताला अन्हु जो उसके महल में खड़े होकर उसको ललकार रहे हैं, ईमान की मजबूती की अलामत है। हमें और आप गौर करें कि इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हम और आप, हम किस तरफ को जा रहे हैं? आखिर हम और आप कहाँ खड़े हुए हैं? कुरान फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। इसका मतलब ही यही है कि गुनाहों से बचने की हद इम्कान कोशिश करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मेरे बोलने में जो भी लफ्ज़िशें या कोताहियां हो गई हूँ, अल्लाह ताला माफ फरमाए। हम सबों को अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत में जो है अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें।